પરિવર્તન એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે। આજે આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં પણ કેટલીક પ્રાચીન પરંપરાઓ અને પદ્ધતિઓની બોલબાલા વધી છે। ભારતની ઓળખ સમાન યોગ, આધ્યાત્મક, આયુર્વેદ અને કુદરતી ઉપચારની બોલબાલા વિશ્વભરમાં વધી છે। જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ। સરહદી કચ્છ જિલ્લા માટે વિદેશી મહેમાનો હવે કોઈ નવી વાત નથી। पर्यटन क्षेत्रे थयेला व्यापक विकासना पगले प्रति वर्ष कच्छनी मुलाकाते आवता विदेशी सहेलाणीओनी संख्या सतत वधती रही है। जिला मथक भुज सहित कच्छना प्रवासन अने ऐतिहासिक स्थलों पर विदेशी प्रवासीओ बारे मास जोवा मळता थया छे। पण आजे आपणे वात करीशुं एक एवा खास विदेशी मेहमान परिवारनी। भूगर्भ संपत्तिथी धनाढ्य एवा खाड़ी विस्तारना दुबई देशनो आ शेख परिवार कच्छनो मेहमान बन्यो छे। परंतु आ परिवार कच्छनी सहेलगा माटे नहीं पण परिवारना मोभी महिलाना उपचार माटे कच्छ आव्यो छे। शेख परिवारना वडील रेहाना इब्राहिम मोहम्मदने किडनीनी बीमारी सतावे छे। पोताना भारतीय शुभेच्छक मित्रों पासेथी कुदरती उपचारनी माहिती मळता आ परिवार कच्छ आव्यो छे। Actually, we went to other part of India, Mumbai, to check her health, and our friends, Mr. Yogesh and Ashok Doshi, they asked me to meet Dr. Jay Sanjay, and he advised me to do natural therapy, and we believe on natural things. So I came here, and I believe it's the right choice. And now she's in better health than before. ભુજની ભાગોળે આવેલા હરિપર ગામમાં સ્થિત કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્રમાં રેહાના ઇબ્રાહિમ મોહમ્મદની સારવાર ચાલી રહી છે। સેવા નિવૃત્ત તબીબ ડૉક્ટર જય સંઘવી કુદરતી ઉપચાર પદ્ધતિથી કિડનીની જટિલ બીમારી માટે સારવાર આપી રહ્યા છે। एक्चुअली तो हूँ साचुं कहूँ तो 40 देशना जुदा देशोना पेशेंटो अहींया आवे छे। मुख्यत्वे किडनी माटे हमणां बहारथी घणा लोको आवे छे। इवन पाकिस्तान ईरानथी पण घणा આવી ગયા છે। ઈરાનથી લગભગ 100 પેશન્ટો આવી ગયા છે અમારી પાસે। આ લોકો આવ્યા છે હમણાં એ દુબઈથી આવ્યા છે અને મેઇનલી કિડનીની તકલીફ છે। ક્રિએટિન થોડું હાઈ ગયું હતું, હેમોગ્લોબિન થોડું ઘટ્યું હતું અને બીજી કિડનીની તકલીફો સોજા બધા આવવા માંડ્યા। તો એના ઉપચાર માટે એ લોકો નામ સાંભળીને આવ્યા છે અને હમણાં 5 દિવસ થયા છે પણ એ લોકોને સારું લાગે છે। શેખ પરિવારના એક પુત્રવધુ વ્યવસાય ડેન્ટિસ્ટ છે। તેઓ પણ નેચરોપેથીની સારવાર પદ્ધતિથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા છે। ખાસ કરીને તબીબ જય સંઘવી તેમના સહયોગીઓ અને કચ્છના લોકોના વ્યવહાર અને આવકારની સારી છાપ શેખ પરિવારના હૃદય પર અંકિત થઈ છે। It's very good. The Dr. Jay and even for the physiotherapy, and they are very good people. Yani. Yeah, from Dubai, this Mr. One of the friends. I forgot. Gowesh Sangwe. He recommended for my cousin. So my cousin got bring his mother last April, and she see a little improvement. And he prefer to come in July to start herbal treatment for her kidney because she's sick in kidney and diabetic. So we come and we start since 3 days this treatment. مع أختي اجيت عشان للعلاج الطبيعي عشان رجلي وعيني. Very good, very good, very good. الكلام very good كله. Food كله very good. I feel this is my second home. The people here are super nice, very nice people, and I enjoy staying here. Better than other parts in India, and I've been in other parts, but here I feel like they are much closer and much nicer people. કિડનીની બીમારીગ્રસ્ત રેહાના ઇબ્રાહિમ મોહમ્મદ જ નહીં, તેમના પુત્રવધુને પણ ઘૂંટણની તકલીફ છે। તેઓ પણ આ કુદરતી ઉપચાર કેન્દ્રમાં સારવાર મેળવી રહ્યા છે। છેલ્લા થોડા દિવસો અગાઉ જ નેચરોપેથીની સારવાર શરૂ થઈ છે। શરૂઆતી દિવસોમાં જ ઉપચાર કારગત નીવડ્યો હોવાની લાગણી દર્દી અને સારવાર આપનાર તબીબે પણ વ્યક્ત કરી હતી। كل نفرات زين، كل شيء زين هنا. ذا دكتور very good, very good. तरतीब كيف نموناي؟ والترتيب كله كويس والحمد لله. now good, I am good now. and I'm coming for kidney. بس now الحمد لله يعني كويس. વિનાશક ભૂકંપમાં ધ્વંસ થયેલી જીકે જનરલ હોસ્પિટલના પુનઃનિર્માણ વખતે કચ્છ જિલ્લામાં મેડિકલ ટુરિઝમ વિકસાવવાની મોટી વાતો થઈ હતી।
કોઈ કારણવશ ભુજની સરકારી હોસ્પિટલ કચ્છવાસીઓનું એ સ્વપ્ન સાકાર કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે, પણ આપણા પૌરાણિક જ્ઞાનની ભવ્યતાની ઓળખ સમાન કુદરતી ઉપચારની પદ્ધતિએ વિદેશી દર્દીઓને કચ્છ આવતા કરી દીધા છે. કચ્છમાં સારવાર મેળવીને રોગમુક્ત થનાર દુબઈનો શેખ પરિવાર કચ્છના મેડિકલ ટુરિઝમ માટે અનૌપચારિક બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની જશે તેમાં કોઈ બેમત નથી. કચ્છવાસીઓના આતિથ્ય સત્કાર, સેવા પરાયણતાની ભાવના અને પૌરાણિક જ્ઞાનનો સમૃદ્ધ વારસો આવનારા દિવસોમાં વધુ વિદેશી પ્રવાસીઓને કચ્છની મુલાકાતે આવતા કરશે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટ કચ્છ ઉદય ટીવી ન્યૂઝ ભુજ. હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં દલિત સમાજ દ્વારા આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. તેવામાં કચ્છમાં વસતા કોલી, દેવી પૂજક, જોગી, પારાધી સમાજે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે મોરચો ખોલ્યો છે. આ વિવિધ સમાજના આગેવાનોએ આજે કચ્છ જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય પર ધસી આવીને ભાજપ દ્વારા આ અનુસૂચિત જનજાતિ સમાજની અવગણના થતી હોવાની રજૂઆત કરી હતી. કોલી, દેવી પૂજક, જોગી અને પારાધી સમાજ દ્વારા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખને સંબોધીને અપાયેલા આવેદનપત્રમાં જણાવાયું હતું કે વર્ષ 2003માં આ વિવિધ સમાજની અનુસૂચિત જનજાતિમાંથી બાદબાકી કરવામાં આવી હતી. કોઈપણ કારણ વિના આ પછાત વર્ગની જાતિઓને અન્યાય થતાં જે તે વખતે કોઈ રજૂઆત કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ હવે આ સમાજની અવગણના કરવામાં આવશે તો પક્ષ સાથે છેડો ફાડવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. આ રજૂઆતમાં મુન્દ્રા તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્ય રમેશભાઈ કુંવારિયાની આગેવાની હેઠળ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ બાપાલાલ જાડેજાને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આ લોકો ભાજપ સાથે છે અને ભાજપ સાથે રહેશે, કારણ કે દર વર્ષે જે કાર્યક્રમો થતા હોય અમારી સાથે જોડાયેલા જ હોય છે. અને આજ પણ એ લોકોનો પ્રશ્ન આજે તમે સાંભળ્યું હશે રમેશભાઈનું કે અમે ભાજપ સાથે જોડાયેલા છીએ, એટલે એનો મતલબ એમ જ છે કે એ લોકો ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે, પણ અમુક કારણોસર જે પ્રશ્નો છે એને વાચા આપવા માટે થઈને એમને કદાચ જરૂર પડશે તો અમે એમની સાથે રહી અને જે પણ પ્રશ્નો હશે એનો નિકાલ કરીશું. આગામી રણનીતિ અમારી એ રહેશે કે જો ભારતીય જનતા પાર્ટીને આવેદન આપ્યા છતાં પણ જો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બેઠેલી ગુજરાતથી કરીને કેન્દ્ર સરકારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હોય, અમને જો ન્યાય નહીં મળે તો સાહેબ અમારા સમાજ સાથે બેસીને અમારા સમાજ જે નિર્ણય લેશે. ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પાણીપુરીનો ધંધો કરતા ધંધાર્થીઓ પર તવાઈ બોલાવીને 15થી વધુ રેકડી ધારકોનો ધંધો બંધ કરાવવામાં આવ્યો હતો. આ રેકડી ધારકો દ્વારા વાસી ખાદ્ય ખોરાકી પીરસવામાં આવતી હતી, તેમજ સ્વચ્છતાનું ધ્યાન પણ રખાતું નહોતું. તેથી સુધરાઈની ટીમ દ્વારા કેટલાક ધંધાર્થીઓની રેકડીઓ ડિટેન કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આજે ભુજમાં પાણીપુરીનો ધંધો કરતા ધંધાર્થીઓએ ભુજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને રજૂઆત કરી હતી અને તેઓ પોતાનો ધંધો પુનઃ શરૂ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. વેપારીઓએ હવેથી શુદ્ધ ખોરાકી અને સ્વચ્છતા જાળવવાની ખાતરી પણ આપી હતી. છેલ્લા 2 દિવસથી નાના ધંધાર્થીઓનો ધંધો બંધ થઈ જતા પરિવાર પર સંકટ ઊભું થતાં આજે રજૂઆત કરાઈ હતી. અહીં બુલેટિનમાં સમય છે વધુ એક વિરામનો.